So now, listen very carefully. We are starting with the subject. The subject which we are going to deal this semester is electromagnetic engineering. Electromagnetic engineering is a subject which existed or which is existing for few centuries together, and especially with everything is boiling down to mobile communication, electromagnetic, everything related to that is in the form of electromagnetic waves itself. This subject is having a precedence of being considered as a very difficult subject. This is again because of the fact that nothing is that so easily visible, and it is highly mathematical to some extent. However, we will try our level best to simplify it to such an extent wherein everybody will feel that he is working on the subject, he is with the contents which are taking place. The entire syllabus consists of 6 modules. Of them, first is electrostatics, then some magnetism fundamentals, then Maxwell's equations, which means it is few centuries back and considered to be very classical mathematical approach. Then electromagnetic waves, and one last module, whether they continue, you are searching something, look here. The last module is transmission lines. This transmission lines is something which is a bit different from all the previous modules because it is related to circuit theory. So we can deal it with separately also. So all other things are concerned where there is no means electricity. When we talk about, there is circuit approach wires, whereas except that module it is entirely wireless, and last module is transmission lines. The resources are, means the situation which existed few decades back is not there now. All kinds of resources are available which will be made available to you, and we will adopt a classroom approach wherein if you listen each and every word, I am sure that you will find that there is some value addition. I will try my level best to ensure that we don't diverge substantially. We will keep a classical flow, and exactly to the point is impossible, because if one finds that something which is related to the point which is being discussed is not known, then that needs to be elaborated. So we will adopt a very appropriate approach. And what are you doing? Depending upon the classroom dynamics, the things will flow further. So in the last session, when very few were there, we actually started something. Now there are substantial number of students compared to last time, and also we are recording it, making others to go through it if they desire so. So we'll start. Means today I will just try to enlighten you about various themes of this entire subject, so that some kind of interest is created, and then we will proceed in the sequence which
need not be necessarily from the syllabus, but which is required for appropriate understanding of the overall contents. Many of the things you have gone through even in high school days. Even in high school days, you are aware about something like electricity and all that. So, first thing, and listen very carefully, try to form your opinion. It's an open subject, and what is exact utility if you are working in, say, microwaves or satellite communication or wireless communication, then these are required. But one may say that what exact is, it's a very vast subject, I will do whatever is actually needed for me. That's a different story. But overall, as an electronics engineer, everybody must know how the things are. Or rather than saying how the things are, how we are trying to perceive the things. So we start with number one. And it's listen very carefully. We will be having an interactive session. And I will pose some questions. I will seek answers. If you are able to answer, it's fine. Otherwise, I will explain. Then I would like to have your take on that and we proceed further. So, everything starts with, actually, if we go to some historical perspective, that time, few centuries back, electricity was considered to be of two things. And I will use the hybrid instructional mode, and with National Education Policy 2020, it is now not only permitted, it is recommended. So earlier नाही मराठीत कसं सांगतात तसं चालतंय. आणि जर बऱ्याच लोकांना ते कळणं सोपं असेल तर त्यात काही अडचण नाही. But we will not be using it merely to use it, but we will use it to make few things simpler. So, electricity was of two forms. A lightning taking place in the sky. आकाशात वीज कडाडणे आणि अशी वीज चमकणे. This was a natural phenomenon which existed not only few centuries, maybe we can't trace its things back. It is a natural phenomenon. So that was one thing. And then battery cell was thought of. AC, that is electromagnetics and all that, was later. But electrochemical cell was there. And some kind of applications were there. So Ohm's law and all that, or rather the theme of electric voltage, electric current was known. But that thing happening, lightning and this were considered to be different. मग ते एकच आहेत हे कधी कळलं साधारण? कुणाला ते कशामुळे कळलं? आता त्याचं डॉक्युमेंटेशन कसं आहे, त्यावेळी ते ॲप्रोप्रिएट आहे का, ते कथानक आहे, हा एक डिबेटचा विषय. पण साधारणतः तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे की ती इलेक्ट्रिसिटी, आता इथं शॉक बसतो, मग ती इलेक्ट्रिसिटी ह्याच्यासारखीच आहे. ह्याच्याकरता काय घटना घडली आठवते कोणाला? नाव तर आठवते कोणाला? कोणी हे केलं ते? कोण? Who found it out? Benjamin Franklin.
आणि कशामुळं? पतंग उडवताना त्याला शॉक, पाऊस पडला आणि पतंग उडवताना शॉक बसला, मांजा भिजला आणि तिथं लाइटनिंग झालं, शॉक बसला. सो दॅट दीज टू थिंग्स आर समवॉट सिमिलर. इथपासून ती सुरुवात आहे. ओके, इज इट राईट? Then based on that things proceeded further. So you are in now third year, that to second semester, many things which you know about, many other things you have got pseudo understanding, and we are proceeding further, we are building ourselves. Now if a question is asked, if we all things start with, in late high school or certainly in junior college, everybody of you must have learned what is the first law, first introductory theme of electrostatics. What is that? Coulomb's law. It is Coulomb's law. So what Coulomb's law states? So listen very carefully now. It's for us to critically evaluate, proceed with various kinds of arguments and cross arguments, and then try to conclude to something. So what is Coulomb's law? Anybody? A classical definition: two point charges, right, of quantities Q1 and Q2 separated by distance r experience a force which is proportional to product of the two charges directly and inversely proportional to the square of the distance. Like charges face a force of repulsion, unlike charges face a force of attraction, and 1/4 pi epsilon is the constant of proportionality. So all these things are there. Now, have you ever tried to question? Now listen very. Now we are hitting the target. Whether anybody of you had attempted to think, ask a question, what are you doing? Look here. So by forcing you to look at the whiteboard, even though I cannot enforce the attention, at least I can enforce prevention of distraction. Is it right? What I said? What are you doing? Look. If I am talking something which is absurd, or if I am talking something which is too preliminary, everybody of you knows about it, if so, then you must be able to answer the questions whenever asked. So the question which I would like to raise now is, what is electric charge? Is it right? What the question is, what is electric charge? Is the question clear? What is electric charge? So, any answer? Means this is a question asked not to a early high school student, but to a engineering college student, that with third year, 6th semester engineering student. What is electric charge? What is the answer? What is the answer? Physical quantity that experiences force Due to electromagnetic fields. Electromagnetic field. So let us now have a debate. He said that to explain electric charge, he is taking help of a phenomenon. He has used a phrase. What is that? Electromagnetic field. Do you
think that that is justified? Means his answer is not wrong, but to explain electric charge, to take help of electromagnetic field, which is still unknown. So do you know how many types of fields are there in the universe? माहिती आहे? You must be knowing something. किती आहेत fields? नाही तू सांगूच की 3 का काहीतरी. How many types of fields are that is interchangeably used as forces? त्याच्या सूक्ष्म भेदामध्ये काय आपण एवढा काय ऍडव्हान्स अभ्यास करत नाही, त्यामुळे आपण पेपरवर कसं लिहितो, ढोबळ मानानं लिहितो. तर ढोबळ मानानं फील्ड आणि फोर्स एक समान आहे असं समजून पुढे जायचं. तर किती टाईपचे फोर्सेस आहेत? कुठले कुठले? हा आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, नंतर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स, आणि नंतरचे 2 स्ट्रॉंग आणि वीक म्हणजे काय? ते दोन्ही म्हणजे आता देर आर 2 वेज, काही जण 3 म्हणतात, कारण ते स्ट्रॉंग आणि वीक हे दोन्ही न्यूक्लिअर आहेत. पण ते जरी न्यूक्लिअर असले तरी भरपूर वेळ असल्यामुळे ते काही जण 4 म्हणतात. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉंग फोर्स अँड वीक फोर्स. Then Einstein, whether anybody knows about unfinished agenda of Einstein, काय होता? नाही अनफिनिश्ड आहे, फिनिश नाही. जे तुम्हाला काही कसं आहे, तुमच्या वर्गातल्या जे अत्यंत हे आहेत हाय इंटेलेक्ट्स, त्यांना काहीतरी करण्यासारखं राहावं म्हणून तो अनफिनिश्ड राहिला, तो पूर्ण करू शकला नाही. कदाचित त्याकरता अपूर्ण ठेवला असावा. तो काय होता? अनफिनिश्ड अजेंडा ऑफ आइन्स्टाईन काय होता की जो त्याच्यावर काम करत होता शेवटी, पण नाही जमलं त्याला, आणि नंतरही जमलेलं नाही कोणालाही. काय होतं? विथ व्हॉट? आणि आत्ता जे 4 आपण बोललो त्याच्या संदर्भातलं म्हटलं तर युनिफाईड फील्ड थिअरी Einstein was working upon, which you could not complete, unified field theory. आत्ता आपल्याला सगळं स्मार्टफोनवर गुगल अवेलेबल असून काहीच कळत नाही, तर 100 वर्षापूर्वी आइन्स्टाईन कशा प्रकारे त्याच्यात थोडं जरी आपण त्याचे ॲट्रिब्यूट्स आपल्यामध्ये आणू शकलो, स्टील इट कॅन बी अ मिरॅकल फॉर यू इन टुडेज एज. सो नाव आता बऱ्याच असं डायव्हर्स होतं, पण दिस इज नीडेड. तर आपण पुन्हा फोकस करूया. व्हॉट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? व्हॉट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? Excess number of electrons. So now he is trying to, what we can say, subdivide the problem, that he has introduced the concept of electron. So I hope that now you are being in third year of electronics engineering. Everything you have heard about many things, you are having pseudo perception. So electron everybody knows, proton everybody knows, right? So we say that proton possesses positive charge
electron possesses negative charge. So what he tried, he said that charge is because of deficiency of or overflow of electrons. म्हणजे शाळेमध्ये तुम्ही शिकला असाल की एक ग्लास रॉड rubbed on wool is able to attract the piece of paper because it gets charged. बरोबर आहे? मग तुम्ही असं विचारलं का नाही तो की ग्लास रॉड रब्ड, मग त्यात आपण आता ऑन फर किंवा लोकर कशावर तरी आहे किंवा सिल्क आहे, मग ते प्लॅस्टिक, त्यावेळी एबोनाईट एक शब्द होता, आता अलीकडच्या काळात काय माहित नाही, एबोनाईट. तर एबोनाईट असं म्हटलं, एबोनाईट प्रॉब्लेम कसा असतो आपला, तर एबोनाईट हा शब्द पुस्तकात तेव्हा वाचण्यापूर्वी आपण कधी वाचलेला नसतो, त्यामुळं तो काहीतरी जादुई मटेरियल आहे काय असं वाटायला लागतं आणि मग कळत नाही. पण त्यामुळं आपण त्या खोलात जायला नको, आपण ग्लास रॉड आणि वूल आणि रब केलं. मग अरे काय तू काय करतोय, पुढं बघ, इथे बघू नको, ते पुढं बघ आणि काहीतरी तू पुढं बघ, चिंतन तू दुसरं केलंस तरी त्याचं माझ्याकडे ते टेक्नॉलॉजी नाही आहे ते काय, आणि काही वर्षांनी हे डोक्यात लावून घ्यायचं आणि तिथं कळेल की मी सांगतो त्याच्याशीच तुमच्या डोक्यात ते विचार चाललेत का. सो दॅट टाइम द ग्लास रॉड इज रब्ड. मग काय होतात, तो ग्लासचा जो एंड असतो जो रब केलेला आहे तो चार्ज होतो. कशामध्ये चार्ज होतो, तर ते जे कॉम्बिनेशन आहे ग्लास आणि लोकर, तर त्याच्यात असं होतं, ग्लास लोकर आहे, इकडे प्लास्टिक आणि काहीतरी आहे वेगवेगळं. तर इलेक्ट्रॉन हे रबिंग प्रोसेसमध्ये एक तर रॉड वरचे जातात तिकडं किंवा तिकडचे इकडे येतात. म्हणजे दी टिप ऑफ द ग्लास रॉड, टिपला एकतर इलेक्ट्रॉन्स हे प्रोटॉन्स पेक्षा जास्त आहेत किंवा कमी आहेत त्या ग्लास रॉडच्या टिपला. मग ग्लास रॉडच्या टिपला ते आल्यानंतर तुम्ही कागदाचे कपड्यावर काय हे केलंय का हो, त्याला घासलंय का, काय केलंय का, नाही. पण तुम्हाला तुमच्यापैकी तेव्हा आत्ता प्रश्न उपस्थित केला नाही तुम्ही, आता मी विचारल्यानंतर तुम्हाला उत्तर येते का बघूया. मग तो जो आपण आता बाकी क्वेश्चन करायला नको, मग ते कसे जातात. मग एकाच दिशे, आता समजा दोन माणसांनी झटापट लावली, तर नेहमी एकच माणूस मार खातो असं होतं का, लक्षात आलं का. म्हणजे ग्लास इलेक्ट्रॉन्स आपण म्हणू की ते लास्ट याच्यामध्ये आहे, मग ते ग्लास रॉड रब केल्यावर नेहमी एकाच का जातात, म्हणजे ग्लासवर एक्स्ट्रा होतात किंवा ग्लासवरचे कमी, असं का होतं, हे सगळं सुद्धा आहे, हे आपला विचार करायला पाहिजे. मग आत्ता आपण सोडून देऊ, आत्ता आपण एक ॲज्युम करू की काही क्लायमेट अशी आहे किंवा एक जे झटापट आहे त्यातला एक स्ट्रॉंग आहे एक वीक आहे, त्यामुळं झटापट झाली की नेहमी वीक माणसाला लागलेला असणार, असं स्वरूपात आपण गृहीत धरूया. म्हणजे ग्लास रॉड हा चार्ज आहे, तो पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे, हा आता विषय थोडासा बाजूला ठेवू. मग तो कागदाकडे गेल्यावर, कागदाचे छोटे छोटे कपटे गेल्यावर तो ग्लास रॉड ते कागदाचे कपटे उचलतो. मग ते कागदाचे कपटे चार्ज आहेत का हो, मग ते तो का उचलत असेल, चार्ज डिस्ट्रीब्युशन करता. मग ते म्हणजे ह्या प्रत्येक प्रश्नावर तुम्ही विचार केला पाहिजे, सगळ्याची उत्तर मिळतील असं नाही. मग आता हे कधी शक्य होतं की व चार्ज डिस्ट्रीब्यूट केला पाहिजे, त्याच्याकरता तो कपटे उचलतोय. आपण असं गृहीत धरूया 2 मिनिटं की ग्लास रॉड पॉझिटिव्हली चार्ज आहे, म्हणजे त्याच्या इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी आहे, बरोबर. ग्लास रॉड म्हणजे
when the glass was rubbed on silk, the electrons have migrated from glass rod to silk, and glass rod has become positively charged. तो कागदाच्या कपट्यानं उचलतो नेल्यावर. का उचलतो? का तुम्हाला प्रश्न पडला नाही तेव्हा? तेव्हा पडला नसेल तर तेव्हाच कालचं काय झालं? आता एक खोळात जायला नको. काल मागच्या सेमिस्टर माझी तयारी झाली नव्हती, कसा बस मी पास झालो किंवा खूपच चांगले मार्क पडले, त्या खोळात न जाता आपण आता पुढं काय करायचं बघूया. मग आता उत्तर द्या तुम्ही, का होतं असं? तो कपटे का उचलतो? बाकी तुम्ही खूप वेगवेगळी हे असा उत्तर देऊ शकत असा, पण हा सोपा प्रश्न आहे, ते उत्तर आलंच पाहिजे. कशात? कुठला? आता ह्या टिपला पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, कमी इलेक्ट्रॉन्स आहेत. आपण कुलॉम्स लॉ सगळं आहे गृहीत धरले. आता त्याच्या आपण पोस्टमॉर्टमला गेलो नाही. मग कागदावर काय आहे? एक मिनिट, पहिला कागदाला तर काही चार्ज वेळ केलेला नाही. कागद न्यूट्रल आहे इलेक्ट्रिकली. मग इकडे पॉझिटिव्ह चार्ज असला तर इलेक्ट्रॉन्स या साईडला जातात आणि इकडे डिफिशियन्सी होते. एक डायपोल तयार होतो कागदात. टेम्पररी कशामुळे? रॉडवरच्या चार्ज. मग काय होत? मग तो अट्रॅक्ट होतो, कागद अट्रॅक्ट होतो. तू खूपच त्याच्या ह्याच्यात गेलास. आपण अगदी सोपं धरूया की अगदी म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स कागदात आहेत शेवटच्या ऑर्बिट्समध्ये. कागद हलका आहे. कागद तिथं कागदाच्या ऐवजी आणि प्लॅस्टिकचा तुकडा असेल तर तो अट्रॅक्ट होत नाही. कागद हलका आहे. कागद हलका असल्यामुळं ग्लास रॉड, कागदाचा कपटा, कागदाच्या कपट्यातल्या शेवटच्या एंडच्या सरफेस, कागदाच्या कपट्याच्या सरफेसच्या ॲटम्सच्या ऑर्बिट्समध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत जवळ त्याच्या, आणि त्यामुळे तो इथं येतो असं आपण गृहीत धरू. हे एक्सपेरिमेंट कुठं करतोय आपण? इथं खोलीतच करतोय ना. मग कागदाच्या म्हणजे ह्याच्यावर चार्ज आहे, मग तो असा काय माझा चार्ज राहतो का? मग सिल्कवर असं आपण रब केलं, चार्ज राहिला, प्लस चार्ज. मग कायम प्लस चार्ज राहतो कंटिन्यू. मग कागद आणि आता बघा, म्हणजे ह्या तुम्हाला का प्रश्न पडला नाही याचं तुम्हाला आता काहीतरी शल्य पाहिजे. जर का तुमच्यातला काही एखादा संवेदनक्षम असेल तर त्याचं शल्य वाटलं पाहिजे. त्याला थोडं वाटायला लागलं दिसतंय मला. तर कागद हा रॉड आहे, ग्लास रॉड. इथं चार्ज पार्टिकल्स आहेत, इथं कागद आहे. त्याच्यामध्ये काय आहे? एअर आहे. मग एअर मध्ये बाकी ॲटम वगैरे आहे का नाही? हा एक्सपेरिमेंट जर निर्वात पोकळीत केला असता, हा एक्सपेरिमेंट जर तुम्ही काय बघायला देवा हे ॲनिमेशन आहे. हॅलो, ॲनिमेशन आहे त्या एक्सपेरिमेंटचं, पुढे बघा. तर हा एक्सपेरिमेंट निर्वात पोकळीत केला असता तर ही चर्चा ऍक्सेप्टेबल आहे. कारण मध्ये इलेक्ट्रॉन नाही येत ना कुठं, निर्वात पोकळी आहे. मग ते कागदाला ओढून घेईल. मग मध्ये जे इलेक्ट्रॉन त्याचं का होत नाही? लक्षात आलं का? आणि हवा तर ह्याच्यापेक्षा हलकी आहे कागदापेक्षा. इज इट राईट? तर म्हणजे जसं न्यूटननं सफरचंद पडताना बघितलं
तशा आपणही बऱ्याच गोष्टी बघतो आणि ही आता मी सांगितलेली, तर ते कशामुळे असेल याचा विचार आवश्यक आहे. तो तुम्ही आता करत राहा. नाव वी मूव नेक्स्ट. आता काय सांगितलं की चार्ज टू डिफाईन इलेक्ट्रिक चार्ज ही यूज इलेक्ट्रॉन आणि प्रोटॉन ऑब्वियसली. म्हणजे व्हॉट वी आर ट्राईंग? वी आर ट्राईंग टू डिफाईन इलेक्ट्रिक चार्ज of some entity which contains protons and electrons, more electrons negative charge, less electrons positive charge. Charged particles कुठले? प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन. सो प्रोटॉन इज कंटेन आपण काय म्हणतो 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs of positive charge. आणि इलेक्ट्रॉन काय आहे? सेम निगेटिव्ह चार्ज. तुम्ही E/m चा एक्सपेरिमेंट केलाय किंवा त्या कोविड असल्यामुळे तो ऑनलाईन बघितलाय. E/m म्हणजे इलेक्ट्रॉनचा चार्ज अपॉन मास चा रेशो काढायचा. E/m. बर, मग हे चार्जेस आहेत 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs पॉझिटिव्ह ऑन प्रोटॉन आणि तेवढाच इलेक्ट्रॉनवर आहे. But this doesn't answer the question. What is charge? What is electric charge? Electric charge म्हणजे काय? न्यूट्रॉन काय आहे? मास आहे. हे पार्टिकल. मग आपण इलेक्ट्रॉन हलका आहे, न्यूट्रॉन आणि प्रोटॉन जड इक्वल मासचे आहेत. तर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन हे दोन्ही दोज आर स्मॉल पार्टिकल्स हॅव्हिंग सेम मास अँड प्रोटॉन कंटेन समथिंग विच न्यूट्रॉन डज नॉट. म्हणजे काय आहे ते? पोटेन्शियल हा पुढचा म्हणजे पुन्हा तो so we can say a dead body and lively body, both are bodies. I am explaining in his words itself. And the lively body contains something which dead body doesn't, which is in a way abstract theme which can't be so easily defined. So in the introductory session today we need to first conclude that electric charge is an abstraction, postulate, गृहीतक, संकल्पना. आता why there are two types of charges only? असं काय? का बरं? एनीबडी? बॅलन्सिंग. Any other reason? Huh? Anybody else? Why there are two types of electric charges? So that attractive or repulsive force can be experienced, then we can say like this, that the notion of charge is defined, is a postulate so as to justify the observed phenomenon of electrostatic force
in some way or the other. So it is a postulate. Electric charge is a postulate. And two types of electric charges, means depending upon the force experienced, we say that means electric charge is a postulate proposed by human being so as to justify the observed phenomenon. And it has worked nicely. आता one doesn't know what about tomorrow, कारण पूर्वी असं होतं मोलेक्यूल म्हणजे डिवाइड होणार नाही असं समजायचे, कारण केमिकल प्रॉपर्टी ही कंपाऊंडची वेगळी असते प्रत्येक कंपाऊंडची. तर मोलेक्यूल हा नॉन डिव्हिजिबल समजायचे. देन जॉन डाल्टन डिवाइडेड इट, बरोबर आहे ना? कोण? ॲटम. मग ॲटम हा डिवाइड होत नाही म्हणायचे एकदा. ॲटम चे पार्ट्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन. मग न्यूट्रॉन अजून बऱ्यापैकी नवीन आहे. त्याची ती हे जी आहे जन्मशताब्दी 2032 साली आहे. 1932 जेम्स चॅडविकनं तो हे केलाय, प्रपोज केलाय न्यूट्रॉन. मग ते फर्दर डिवायडेबल नाही म्हणायचे. मग त्यात आता पुन्हा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यात सुद्धा डिवाइड होतात. मेसॉन्स, क्वार्क्स, न्यूट्रिनोज. मेसॉनमध्ये कुठले कुठले प्रकार आहेत माहिती आहे? मेसॉन ऐकलंय एवढे? म्यू मेसॉन, पाय मेसॉन, न्यूट्रिनोज, क्वार्क्स. क्वार्क कसे? 2/3 1/3, अप डाऊन. आणि पॉझिट्रॉन ऐकलाय कोणी? पॉझिट्रॉन तो कुठल्या याच्यामध्ये एक कुठली अँटीमॅटर आणि एक कुठली तरी काही ह्याची न्यूक्लिअर रिॲक्शन आहे त्यात तो येतो. आणि अँटीमॅटर एक आहे. असं आहे अँटीमॅटर म्हणजे काय? की असं एक विश्व की ज्याच्यामध्ये निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स आर ॲट दी न्यूक्लियस आणि पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स लाईक इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग. असं अँटीमॅटर तो आहे. ते सुद्धा एक हे पॉस्ट्युलेटच आहे. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स. सो मग आता आपण काय करायचं? एवढं सगळं का करायचं हे आपण मग तुम्हाला काय 9वीत असेल कदाचित, काय CBSE असू शकेल 9वी 10वीला किंवा 11वीला, तर सगळ्यांच होतं. कुलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक चार्ज. आपण त्यावेळी काय होतं, त्यावेळी का हे विचार न करता ऍक्सेप्ट करत होतो. आता त्याचं काय विचारलं आपण, त्याला बराच खल केला, परंतु एका टप्प्यापलीकडे आपण काही त्याच्यामध्ये कन्क्लूड करू शकत नाही. या कन्क्लुजनला आलो आणि मग ते पॉस्ट्युलेट आहे. त्यावेळी आहेच पॉझिटिव्ह चार्ज असा असतोच, किंवा इलेक्ट्रॉन म्हणजे जणू काही असे एक काचेचे गोळे आहेत ज्यामध्ये असं आडवी तार घातली आहे, ते निगेटिव्ह चार्ज, अशी एक आपली संकल्पना असते. आणि प्रोटॉन म्हणजे असं मोठा जो गोळा आहे त्यामध्ये असं पॉझिटिव्ह असं काय दोन्ही. म्हणजे आपण जी चिन्ह समजतो ती चिन्ह म्हणजे जणू काही त्याचे निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह असं आपण गृहीत धरून ते असे आडवी तार असलेले हे फिरतायत असं आपण एक हे घेऊन जातो की जे काही नॉट नेसेसरली इट इज करेक्ट. तर आपण आता ह्या स्टेपला आलो. हा इलेक्ट्रिक चार्जचा कॉन्सेप्ट झाला. इज इट राईट? मग आता त्याचे बाकी डिटेल्स जे आहेत, फॉर्म्युला वगैरे एकदा मॅथमॅटिकल हे चालू झालं की त्याचं बेसिक्स काय आहे हे आपल्याला माहित पाहिजे. तिथून आपण मग पॉस्ट्युलेटमध्ये काय करतो? पॉस्ट्युलेट, ऑब्झर्वेशन्स, काही रूल्स, पॉस्ट्युलेट, सेट ऑफ रूल्स, प्रेडिक्शन, अँड प्रेडिक्शन मॅच विथ युअर ऑब्झर्वेशन, युअर पॉस्ट्युलेट इज व्हॅलिडिटी. अशा प्रकारे जातो. नेक्स्ट नाव
which is a very important theme, that of magnetism. That's very important and somewhat neglected. What is magnetism? Anybody, those who are not there for the first lecture, can answer. What is magnetism? म्हणजे मागच्या जे नव्हते, you were not there, right? But you might have understood telepathically or through your present friends. Is it so? What is magnetism? Can you elaborate? What is magnetism? Magnet. What is magnetism? आपण बऱ्याचदा शब्द वापरलेला आहे. तर the way in which म्हणजे कुलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टॅटिक्सच्या बाबतीत आपण शिकतो, पण त्यापूर्वीच लोहचुंबक बघितल्यामुळं मॅग्नेटिझम म्हणजे काहीतरी लोखंडाशी निगडीत आहे, ते काहीतरी हे डोक्यात आपल्याला राहतं. मॅग्नेटिझम. मग जसं इलेक्ट्रिक चार्ज असतो, listen very carefully, try to find the answer. Whether just like electric charge is there any magnetic charge? A very simple question which you need to answer. Being in third year of electronics engineering, almost understood, have gone through all these things in your especially 11th, 12th. What is magnetic charge? असं काही आहे का? मध्ये असते Hmm? कन्सेप्च्युअली असते बट ऍक्च्युली इलेक्ट्रिक चार्जेस जेव्हा मुव्हिंग असते तू लास्ट टाइम होता? Anybody else? म्हणजे आता what is actually there means if we go further deeper, electric charge म्हणजे आता एका पूर्णपणे खोटारड्या माणसाशी आर्ग्युमेंट करताना आपण म्हणतो की तू मगाशी असं म्हणाला होतास, मग तो म्हणतो मी असं म्हणालोच नव्हतो. म्हणजे जिथं सगळंच खोटं आहे, त्यात खोट्या माणसाचं एखादं विधान खोटं ठरवू नये, म्हणजे जणू त्याची बाकीची विधानं खरी आहे ते सर्टिफाय करायचं होतं. तसं आता मी काय म्हणतोय, मॅग्नेटिक चार्ज ही सेफ्टी नसतो, म्हणजे मॅग्नेटिक चार्ज नसतो हे विधान करताना आपण आधी कुठला विषय आणला होता? इलेक्ट्रिक चार्ज. जेव्हा बराच आपण उहापोह केला, आता मी नाव आय एम आस्किंग मॅग्नेटिक चार्ज. नाउ ही सेज दॅट magnetic charge is hypothetical, is not present in reality, but is hypothetically present. म्हणजे मॅग्नेटिक चार्ज ही रियालिटी नाही असं जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा आपण काय करतोय? इलेक्ट्रिक चार्ज हे रियालिटी आहे आपण सर्टिफाय करतोय, which also may not be a fact. पण आता चार्ज रियालिटी म्हणजे नसतो असतो पेक्षा अशा काही एका स्पॉटला चार्जेस आर अक्युम्युलेटेड असे जसे आहेत इलेक्ट्रिक चार्जेस, तसं मॅग्नेटिक चार्ज दाखवता येत नाही. सो फ्रॉम दॅट point किंवा as he said, I don't know how he understood that, maybe either telepathically or he might have studied something, I don't know, or he might be knowing it originally. So magnetic field, what is electric field? Something which is around electric charge. And so in that way electromagnetism is somewhat going towards metaphysics, somewhat deviating from science, कारण ते इथे व्हॅक्यूम मध्ये पण असतं.
electric charge creates an electric field around it. म्हणजे जसं काही उच्च प्रभावशाली व्यक्तिमत्व त्यांच्या भोवती एक असं वातावरण निर्माण करतात की जे काही लोकांना परसीव होतं, तसं इलेक्ट्रिक फील्ड जे आहे तर ते दुसऱ्या इलेक्ट्रिक चार्जलाच परसीव होतं, अदरवाईज होत नाही. म्हणजे न्यूट्रॉन ते परसीव होणार नाही. म्हणजे ते थोडंसं एक्सप्लेनेशनच्या पलीकडचं पण ऑब्झर्व होणार. When something which is beyond explanation but observed, then we define that observation as a property. बघा लक्षात आलं काय मी किती शब्दच्छल करतोय, त्यातनं तुम्हाला थोडाफार तरी अंदाज आला तरी त्याचा उपयोग झाला असं म्हणता येईल. म्हणजे मध्ये एअर असेल तर ठीक, व्हॅक्यूम आहे, एक इलेक्ट्रिक चार्ज आहे कुठंतरी, आणि इथं त्याचा प्रभाव जाणवतोय. हे कसं काय, त्यात काय अर्थ आहे, असे बरेच प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. मग प्रभाव तर जाणवतोय, मग तो प्रभाव जस्टिफाय करताच मी एक म्हणजे व्हॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रूल सेट अप टू जस्टिफाय द ऑब्झर्वेशन. म्हणजे तिथं जर का दुसरा इलेक्ट्रॉन चार्ज आला तर त्याला फोर्स जाणवतो. म्हणजे आता काही ज्याला आपण वशीकरण विद्या म्हणतो, म्हणजे की बाबा वशीकरण विद्येमध्ये म्हणजे असं कुठंतरी बाहेर कुठं सांगा, हे तर पब्लिकमध्ये जाय पण तुम्ही सांगू नका. तर वशीकरण विद्येमध्ये काय होतं की एकदा तो नादाला लागला की समोरच्यानं त्याला सांगितलं असं करायचंय, त्याचे सर्व सेन्सेस संपून जो तो तसं करायलाच लागतो. तसं का कसं माहित नाही. तसं इथं एक पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, इथं एक निगेटिव्ह चार्ज आला तर तो आपोआप तिकडं जायला लागतो. मग ते कसं, तर ते का होतं सांगता येत नाही. मग ते का होतं आपल्याला जेव्हा सांगता येत नाही तेव्हा ऑब्झर्वेशन म्हणून नियम बघा तो, दॅट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. तर इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. तसं व्हॉट इज मॅग्नेटिक फील्ड, हू क्रिएट्स मॅग्नेटिक फील्ड. कुठलं लेक्चर पुढचं, who creates magnetic field? A magnet creates magnetic field around it. A magnet creates magnetic field around it. पण मॅग्नेट मध्ये काय आहे, म्हणजे आता फेरोमॅग्नेटिक, डायमॅग्नेटिक, पॅरामॅग्नेटिक, नॉन मॅग्नेटिक मटेरियल्स आहेत. आय थिंक वी कंटिन्यू टुमॉरो.